ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. I am Muttesh, Assistant Professor and Principal of HPS Degree College, Harapanalli. So today I am going to explain about the continuation part of ratio analysis. So now, we can discuss about the turnover ratios. Turnover ratios. So turnover ratios will be expressed in times. So turnover ratios are expressed in times. Andre how many times? So 2 times, so 3 times, so 4 times, so 5 times. So like that in the form of times there will be expression of ratios. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ so first ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು stock turnover ratio. Stock turnover ratio. So next debtors turnover ratio. Debtors turnover ratio. And the next one is creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio. So these are all the ratios we have. Andre stock turnover ratio, debtors turnover ratio and the creditors turnover ratio. So we can know about the each ratio. So first one is stock turnover ratio. So stock turnover ratio is going to build a relationship between the stock and the cost of goods sold. Cost of goods sold and the average stock. So cost of goods sold divided by average stock. Average stock. So the cost of goods sold divided by the average stock. Now we can get the average stock as opening stock plus closing stock divided by 2. So opening stock plus closing stock divided by 2, we can get the average stock. So cost of goods sold we can get with the help of opening stock plus purchases plus all expenses less closing stock. So that is cost of goods sold. So here cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. So with this we can get the cost of goods sold, and like that we can calculate the stock turnover ratio. So this is the first turnover ratio. So and the second one is debtors turnover ratio. Debtors turnover ratio. So debtors turnover ratio is all about the credit purchases and the debtors. Net credit purchase divided by average debtors. Net credit purchase divided by average debtors. We can get the debtors turnover ratio. Net credit sales. Debtors alva idu sales. Creditors ಗೆ ನಾವು we can go for the purchases. ಈಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಾಸ್ ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ if the company has the sales they will have a debtors. If the company has the purchases they will have a creditors. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಕಂಪನಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಕಂಪನಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಈಗ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
we have ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರಿಟರ್ನ್. So if there any sales return, so those sales return needs to be deducted. So sales return ಕಳೆದು ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ if there is any sales return ಅದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ that will be the average, that will be the net credit sales. So this is the one net credit sales happen. So next average debtors. So average debtors ಅಂದ್ರೆ opening balance of debtors closing balance of debtors divided by 2. Opening balance of debtors closing balance of debtors divided by 2. We can get the average debtors. So debtors alle not only the debtors, there will be a opening balance of bills receivable and the debtors plus closing balance of bills receivable and the debtors divided by 2. Opening balance of bills receivable and the debtors ಒಂದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಏನು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ purchases. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದೇ ಥರನೇ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ liquidity ratios. So liquidity ratios, those that means the ratios which will explain the liquidate position of the concern. ಇದು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ these are all in the form of these two. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ 2
2:1 ಅಥವಾ 1:1 ಅಥವಾ 1.5:1. So like that we are going to express. So liquidity ratios ಅಲ್ಲಿ first one current ratio. So next second one liquid ratio. So liquid ratio ಅಥವಾ absolute liquid ratio ಅಂತಲೂ ಕರೀಬಹುದು. acid test ratio ಅಥವಾ acid test ratio. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ absolute liquid ratio. absolute liquid ratio. So these are all the some of the liquidity ratios. So ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಾರ್ ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. So current ratio is between current assets and current liabilities. Current assets and the current liabilities. The standard ratio is 2:1. ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಿನ 2 ಪಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾಕು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸು, ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗಿನ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್. ಅದೇನದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್
customer to the company, ಅದು sundry debtors. So short term investment. So investment ಮಾಡಿದ್ರೆ if it is a long term it won't come here. So short term ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will consider under the current assets. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಏನಾದರೂ ಯಾವ್ದಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಲೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು. current liabilities. So current liabilities alle bills payable adamele sundry creditors. So bills payable, sundry creditors, bank overdraft, outstanding expenses ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಲು, ಸಂಡೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸು, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸು 20,000 ಇತ್ತು, ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಲು 10,000 ಇತ್ತು, ಸೊ ಕ್ಯಾಶು 5,000 ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು 10,000 ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 5,000 ಇತ್ತು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಲು 5,000 ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ BOD 5,000 ಇತ್ತು. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು 10,000 ಇತ್ತು. ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 2,000 ಇತ್ತು. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 3,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲು 25,000 ಇದು, 50,000 ಇದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 50,000, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 25,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮಗೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ರುಪೀಸ್ 50,000, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರುಪೀಸ್ 25,000. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, 2:1 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋನು ಇಷ್ಟು ಟೈಪಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, except stock and prepaid expenses.
ಸೊ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ except POD and cash credit. So current liabilities ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ liquid liabilities ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all current liabilities except BOD and cash credit. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ, ಯಾವುದನ್ನು BOD ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ 1:1. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 1. ಈಗ ನಮಗೆ BOD ಅಂತ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ BOD ಅಂತಂದರೆ ಯು ಮೈಟ್ ನೋ ದಟ್. ಸೊ BOD ಮೀನ್ಸ್ withdrawing of cash from the bank more than the actual balance available in the bank. ಅದನ್ನು ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 50,000 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, 50,000ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ 50,000. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ನಮಗೆ 60,000 ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಗಿವ್. 60,000 ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ 60,000 ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ವ, ಕರೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ BOD ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಸೊ ಮೆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿತ್ಡ್ರಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ವ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ, ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರೆ, ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ತಗೊಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಎರಡು
ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವೆರಡೇ ನಮಗೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.